Dear students, today we are going to see 8th standard social science geography unit 3 hydrological cycle அதோட book back answers பார்க்க போறோம். இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, subscribe பண்ணுங்கம்மா. இப்போ வந்துட்டு book back answers பார்க்கலாம். First one எப்பயும் போல choose the correct answer. The process in which the water moves between the ocean's atmosphere and land is called hydrological cycle. The percentage of fresh water on the earth is 2.80 percentage. Old booklet 2.8 இருக்கும், இதில் வந்து 80 இருக்கு. ஓகேங்களா? Third question. The process of changing of water from gaseous to liquid form is known as condensation. Water flow that flows in the subsoil or through the ground into the streams, rivers, lakes and oceans is termed as runoff. The evaporation of water from the leaves of plant is called transpiration. Sixth one, water that is good enough to drink is called potable water. Second exercise போயிடலாம். Phillips, the degree of water vapor present in the atmosphere is known as humidity. There are three phases in the water cycle. The falling of water towards the earth's surface from atmosphere in any form is known as precipitation. The precipitation with the raindrops size of lesser than 0.5 mm in diameter is known as drizzle. Mist is denser than fog. Match the following. Vegetation வந்து transpiration, condensation வந்து clouds, snow and raindrops வந்துட்டு sleet, infiltration வந்து at the surface. Next, fourth exercise. Choose the correct statement. Evaporation refers to the process in which the gaseous forms of water change into a liquid form. It refers to the process in which the liquid form of water changes into gaseous form. Water boils at 100 degrees Celsius temperature, but it actually begins to evaporate 0 degrees Celsius. It is responsible for the formation of clouds. இதுக்கு என்ன ஆன்சர் கரெக்டான ஆன்சர் என்னன்னா செகண்டும் தேர்டும் தான் கரெக்ட். சரிங்களா? இது ரெண்டும் தான் ஆன்சர் கரெக்ட். அப்போ ஆப்ஷன் வந்து சி தான் ஆன்சர். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட், true or false? Water boils at 212 degree Fahrenheit temperature, but it begins to evaporate 32 degrees Celsius, 32 degree Fahrenheit. True. Mist is not the tiny droplets of water hanging in the air. False. The subsurface runoff is usually referred as interflow. True. Answer briefly ma. Write a short note on aquifer. Aquifer வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் 110 110ல இருக்கு. இங்கே இருக்குது பாருங்க, மாற்றி எடுத்துட்டேன், சாரி. க்ளோசரியில் இருக்குது பாருங்க. அக்விஃபர் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு ஃபஸ்ட் ஹெட்டிங்கில் இருக்குது பாருங்க. இட் இஸ் அன் அண்டர்கிரவுண்ட் லேயர் ஆஃப் வாட்டர் பியரிங் பெர்மியபிள் ராக்ஸ் அண்ட் ராக் ஃப்ராக்சர்ஸ் ஆர் அன்கன்சாலிடேட்டட் மெட்டீரியல்ஸ். இது வந்துட்டு சிக்ஸ்த் எக்ஸசைஸோட ஃபஸ்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு, டிஃபைன் ஹைட்ராலஜிக்கல் சைக்கிள். பேஜ் நம்பர் 105மா. ஹைட்ராலஜிக்கல் சைக்கிள். சரிங்களா? இப்போ ஹைட்ராலஜிக்கல் சைக்கிளில் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். செகண்ட் பேரால் ஹைட்ராலஜிக்கல் சைக்கிள்லேருந்து பேக் டு ஓஷியன்ஸ் வரைக்கும். Hydrological cycle is a global sun-driven process where water is transported from ocean to atmosphere, from atmosphere to land and from land back to oceans. சரிங்களா? இந்த 4 lines எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு, third one. How is the dew formation takes place? பேஜ் நம்பர் 106ல இருக்குது. How is the dew formation takes place? பேஜ் நம்பர் 106. இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கண்டென்சேஷன் அண்டர் த ட்ராபிக். ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கண்டென்சேஷனில் டியூவில் இருக்குது பாருங்கள். ஒன்றும் இல்லை, இட் இஸ் எ வாட்டர் ட்ராப்லெட்லேருந்து டியூ பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் வரைக்கும். அதாவது இட் இஸ் எ வாட்டர் ட்ராப்லெட் ஃபார்ம்டு பை த கண்டென்சேஷன் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் ஆன் எ ரிலேட்டிவ்லி கோல்ட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட். இட் ஃபார்ம்ஸ் வென் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் ட்ராப்ஸ் பிலோ த டியூ பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர். சரிங்களா? அதனால் டியூவில் அந்த ஃபுல் லைன்ஸும் எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு, இது வந்து சிக்ஸ்த் எக்ஸசைஸோட தேர்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு, ரைட் எ ஷார்ட் நோட் on a surface
runoff. Page number 109மா. Surface runoffனு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஷார்ட் நோட் ஆன் சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப் வந்து சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப் இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்ஃபில்ட்ரேஷன் வரைக்கும் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இன் திஸ் கண்டிஷன்லேருந்து சர்ஃபேஸ் ஃப்ளோ வரைக்கும் அதாவது இந்த ஒரு பேரா ஃபுல்லாக எழுதிக்கோங்க. ஷார்ட் நோட்னால சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப் வந்துட்டு இந்த ஃபுல் லைன்ஸுமே எழுதிக்கோங்க. இது வந்துட்டு 6th எக்ஸசைஸோட 4th ஆன்சர்மா. நெக்ஸ்ட்டு ஓகே 6th எக்ஸசைஸ் ஓவர் ஆகிடுச்சு. we move on to 7th exercise. Give reason. First one, infiltration of water is low in the region of non-porous soil. Page number 108. Page number 108. என்ன கொஷின்னா நான் ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கிறேன். Infiltration of water is low in the region of non-porous soil. Page number 108. 7th ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்க பாருங்கள். பாயிண்டாக எழுதிக்கோங்க. மொத்தம் இங்கேருந்து வாட்டர் என்டரிங் த சாயில் அட் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கிரவுண்ட் இஸ் டேர்ம்ட் as infiltration. Infiltration allows the soil temporarily to store water. வாட்டர்லேருந்து ஸ்டோர் வாட்டர் வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் the rate of infiltration is influenced by the physical characteristics of the soil, vegetative cover, moisture content of the soil temperature and rainfall intensity வரைக்கும். சரிங்களா? இது வந்துட்டு 6th எக்ஸசைஸோட 7th எக்ஸசைஸோட ஃபஸ்ட் ஆன்சரு. மொத்தம் 2 points. மொத்தம் வந்துட்டு 2 பாயிண்ட் மாதிரி இருக்குது. பாயிண்ட்டாகவும் எழுதிக்கோங்க, இல்லை பேராவாக கண்டினியூ பண்ணி எழுதிக்கோங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இஸ் less on the earth. Fresh water is less on the earth. Page number 104. இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் 7th second answer. Most of the water on the earth is saline and is found in sea and oceans. The salt water constitutes about 97.20% and the fresh water is 2.80%. அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபில்லப்ஸில் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, 2.80%. ஓகே, அப்புறம் அவுட் ஆஃப் திஸ் 2.80%, ஒரு நிமிஷம், இல்லை நீங்கள் இது வரைக்குமே கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளோதான். அவுட் ஆஃப் திஸ்னால் கண்டினியூ ஆகுது. ஸோ நீங்கள் இது வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க போதும். சரிங்களா? ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த வாட்டர் ஆன் த எர்த் சலைன் இஸ் இந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இஸ் 2.80% வரைக்கும். 7th எக்ஸசைஸில் செகண்ட் ஆன்சர்மா. அப்புறம் 7th எக்ஸசைஸில் 3rd, ஸ்னோஃபால் இஸ் காமன் இன் த போலார் ரீஜியன் அண்ட் மவுண்டேனியஸ் ரீஜியன்ஸ். பேஜ் நம்பர் 107 இருக்குமா. ஒரே ஒரு நிமிஷமா. ஸ்னோஃபால் இஸ் காமன் இன் த போலார் ரீஜியன்ஸ் அண்ட் மவுண்டேனியஸ் ரீஜியன்ஸ். பேஜ் நம்பர் 107. 7th 3rd. இது இங்கே இருக்கு பாருங்கள். சாரி, கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு. ஸ்னோவில் பாருங்கள். ஆஃபன் வாட்டர் வேப்பர் இஸ் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஆஃபன் வாட்டர் வேப்பர் இன் your cloud is converted directly into snow pieces due to lowering of temperature. It appears like a powdery mass of ice. The precipitation in the form of powdery mass of ice is known as snowfall. It is common in the polar and high mountainous regions. ஸோ வந்துட்டு 7th 3rd ஆன்சர். சரிங்களா? ஸோ give reason 7th எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. we move on to 8th exercise. Answer in the paragraph. Explain the different stages involved in the hydrological cycle. Page number 105 இருக்குது, 107, 108 and 109. கண்டினியூஸாக 106 தவிர கண்டினியூஸாக இருக்குது. ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் வந்து அந்த பேஜில் தான் இருக்குது.
explain the different stages involved in the hydrological cycle. நாம வந்துட்டு இப்போ 105க்கு போயிடலாம். 8th ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, எவாப்போ டிரான்ஸ்பரேஷனில் இதில் இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த டோட்டல்லேருந்து இஸ் கால்ட் எவாப்போ டிரான்ஸ்பரேஷன் வரைக்கும். சரிங்களா, அதுக்கப்புறம் 105ல் முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு 106ல் இல்லை எதுவும். அதோட நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இருக்குது பாருங்கள், ப்ரிசிபிடேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு இந்த ஃபுல்லாக ஓவரால் வந்துட்டு 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ஆக்சுவலாக 9 லைன்ஸும் எழுதிக்கோங்க. ப்ரிசிபிடேஷன் இந்த பேரா ஃபுல்லாக எழுதிக்கோங்க. 8th ஃபஸ்ட்டு ஆன்சரு. அதுக்கப்புறம் இன்ஃபில்ட்ரேஷனில் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் இல்லைம்மா, ரன் ஆஃப் இஸ் த வாட்டர் தட் புல்டு பை கிராவிட்டியிலேருந்து நெக்ஸ்ட் பேஜில் வாட்டர் ஷெட் வரைக்கும். சரிங்களா, இது 8th ஃபஸ்ட்டு ஒன்று. அவ்வளோதாம்மா. நெக்ஸ்ட்டு 108 109 வரைக்கும் முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு அது ஃபஸ்ட் டீட்டெயில் அது. அப்புறம் நம்ம செகண்ட் டிஸ்டிங்யூஷ் பிட்வீன் எவாப்ரேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்பைரேஷன், பேஜ் நம்பர் 106. இங்கே அப்படியே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். செகண்டு எவாப்ரேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்பிரேஷனுக்கு டிஸ்டிங்யூஷ் கேட்குறாங்க. டிஸ்டிங்யூஷ்னால் நீங்கள் வந்து 2 காலம் போட்டு நடுவில் ஒரு காலம் போட்டு இங்கே எவாப்ரேஷன், இங்கே வந்துட்டு டிரான்ஸ்பிரேஷன் எழுதணும். பாயிண்ட்டாக எழுதணும். இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு, எவாப்ரேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு த ப்ராசஸ் இன் விச் த லிக்விட் ஃபார்ம் ஆஃப் வாட்டர் சேஞ்சஸ் into gaseous ஃபார்ம். இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு எவாப்ரேஷனில். செகண்ட் பாயிண்ட், டெம்பரேச்சர் இஸ் த ப்ரைம் எலமெண்ட் விச் அஃபெக்ட் த ரேட் ஆஃப் எவாப்ரேஷன். செகண்ட் பாயிண்ட். தேர்ட் பாயிண்ட், த அட்மாஸ்பியர் கெட் நியர்லி 90% of moisture from the ocean, seas, lakes and rivers through evaporation. தேர்ட் பாயிண்ட்டு. டிரான்ஸ்பிரேஷனில் இது 3 பாயிண்ட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. எவாப்ரேஷனில் டிரான்ஸ்பிரேஷன் refers to the process by which the water content in the plants are released into atmosphere in the form of water vapor. இது வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்ப்பா. நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட், the rate of transpiration is also affected by the temperature, wind and humidity. நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் பாயிண்ட்டு, இதில் இல்லை நானே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். தேர்ட் பாயிண்ட், 10% moisture is contributed through transpiration. ஸோ செகண்ட் டீட்டெயிலும் ஓவர். 8th செகண்ட் டீட்டெயில். 8th செகண்ட் ஆன்சர்மா எவாப்ரேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்பிரேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு give a detailed explanation on different forms of precipitation. Page number 107 and 108. Page number 107 and 108. இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்கள், ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரிசிபிடேஷன் இந்த பேஜ். ஓகேங்களா, ப்ரிசிபிடேஷனுக்கு இந்த சைடில் இருக்குது பாருங்கள். ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரிசிபிடேஷனில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரிசிபிடேஷன்லேருந்து ரீஜன் வரைக்கும், அதுக்கப்புறம் காமன் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரிசிபிடேஷன்லேருந்து ஸ்னோ வரைக்கும், ரெயினில் த மோஸ்ட்லேருந்து கால்டு ரெயின் வரைக்கும், ஸ்லீட்டில் இந்த ப்ரிசிபிடேஷன்லேருந்து 1 2 3 4th லைனில் பாருங்கள், இட்ஸ் நோன் அஸ் ஸ்லீட் வரைக்கும். ஃப்ரீசிங் ரெயினில் சம்டைம்ஸ் ரெயின் ட்ராப்ஸ் ஃபாலிங் த்ரூ கோல்டு ஏர் நியர் த கிரவுண்ட் டூ அப்படின்லேருந்து அதுலேருந்து திஸ் இஸ் கால் ஃப்ரீசிங் ரெயின் வரைக்கும். ஹெயிலில் த ப்ரிசிபிடேஷன் விச் கன்சிஸ்ட்ஸ் ஆஃப்லேருந்து ஆர் ஹெயில் ஸ்டோன்ஸ் வரைக்கும். அப்புறம் ஸ்னோவில் ஆஃப் அண்ட் வாட்டர் வேப்பர்லேருந்து. நெக்ஸ்ட் பேஜில் நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது தான் ஹை மவுண்டேனியஸ் ரீஜன்ஸ் வரைக்கும். சரிங்களா, ஸோ தேர்டு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. கிவ் எ டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரிசிபிடேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு 4th கொஷின் போயிடலாம். எக்ஸ்பிளைன் த ரன் ஆஃப் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ், பேஜ் நம்பர் 109. ரன் ஆஃப் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் கேட்குறாங்க. இங்கே இருக்குது பாருங்கள், சேம் அதே தான். சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃபில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரேட் ஆஃப் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க. இதில் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப்லேருந்து இந்த வாட்டர்லேருந்து இன்டர்ஃப்ளோ வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பேஸ் ஃப்ளோவில் இட் இஸ் எ ஃப்ளோ ஆஃப் அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் ஃப்ரம் எ சேச்சுரேட்டட் கிரவுண்ட் வாட்டர் ஜோன் டு எ வாட்டர் சேனல். சரிங்களா, இதோடு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. எக்ஸ்பிளைன் த ரன் ஆஃப் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ நம்ம வந்துட்டு யூனிட்டு 8th யூனிட் 3 ஹைட்ராலஜிக்கல் ஜியோகிரஃபியில் யூனிட் 3 ஹைட்ராலஜிக்கல் சைக்கிளில் புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் ஃபுல்லாக வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சுமா.
ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா இந்த சேனல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், டவுட்னா ரிப்ளை பண்ணுறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கம்மா. தேங்க்யூம்மா.